कृष्णपादां गणललितां श्रीविशाखानिलां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिष्ठे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय प्रभुपाद की जय गुरुमराज की निताय गौर प्रेमानंदे हरिवा मदेग बंधु मत संगी मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्य मदानंदा नमस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम षष्ठ स्कंदम 16 अध्याയം ശ്ലോകം 60. കാണല്ലോ അല്ലേ? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സുഖായ ദുഃഖമോക്ഷായ കുർവാദേ ദമ്പതി പ്രിയഃ തദോ നിവൃത്തിരപ്രാപ്തിർദുഃഖസ്യ ച സുഖസ്യ ച. സുഖായ ദുഃഖമോക്ഷായ കുർവാദേ ദമ്പതി പ്രിയഃ തദോ നിവൃത്തിരപ്രാപ്തിർദുഃഖസ്യ ച സുഖസ്യ ച. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുഖായ ദുഃഖമോക്ഷായ കുർവാദേ ദമ്പതി പ്രിയഃ സുഖായ ദുഃഖമോക്ഷായ തദോ നിവൃത്തിരപ്രാപ്തിർദുഃഖസ്യ ച സുഖസ്യ ച. സുഖായ ദുഃഖമോക്ഷായ കുർവാദേ ദമ്പതി പ്രിയഃ തദോ നിവൃത്തിരപ്രാപ്തിർദുഃഖസ്യ ച സുഖസ്യ ച. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखाय दुःख मोक्षाय कुर्वादि दंपती क्रियाः तदो निवृत्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण. रामचंद्र प्रभु. हरे प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वादे दंपति क्रियाः तदो निवर्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण.
वत्सलजी माताजी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखाय दुःख मोक्षाय कुर्वाते दंपती क्रियाः ततो निवृत्तिरप्राप्तिर् दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विजयनारायण माताजी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दंपती क्रियाः ततो निवर्तिरप्राप्ते दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वत्सलाय माताजी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दंपती क्रियाः ततो निवृत्ति प्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा माताजी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दंपती क्रियाः ततो अनिवृत्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विजयश्री माताजी चलिए। हरे कृष्णा। पंकजाश्री माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दंपती क्रियः ततो निवर्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके विजयश्री माताजी चोलापति चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु चलिए। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वते दंपती क्रियाः ततो निवृत्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। नायर माताजी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नायर माताजी हरे कृष्णा। पद्मावती माताजी चलिए। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दंपती क्रियाः ततो निवृत्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दंपती क्रियाः ततो निवर्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। रमणी माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दंपती क्रियाः ततो निवृत्तिर्प्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पार्वती माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दंपती क्रियाः ततो निवर्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पार्वती नंबर माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दंपती क्रियः ततो निवृत्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सावित्री हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സുഖായ ദുഃഖമോക്ഷായ കുർവാദേ ദമ്പതി ക്രിയാഃ തതോ അനിവൃത്തിർ അപ്രാപ്തിർ ദുഃഖസ്യ ച സുഖസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭസന്ധ്യ ദർശനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സുഖായ ദുഃഖമോക്ഷായ കുർവാദേ ദമ്പതി ക്രിയഃ അതോ അനിവൃത്തിർ അപ്രാപ്തേ ദുഃഖസ്യ ച സുഖസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സുഖായ ദുഃഖമോക്ഷായ കുർവാദേ ദമ്പതി ക്രിയാഃ തതോ അനിവൃത്തിർ അപ്രാപ്തിർ ദുഃഖസ്യ ച സുഖസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സുഖായ ദുഃഖമോക്ഷായ കുർവാതേ ദമ്പതി ക്രിയാഃ തതോ നിവൃത്തിരപ്രാപ്തേ ദുഃഖസ്യ ച സുഖസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. കീർത്തനം. ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെന്ന നിലയിൽ സന്തോഷം നേടാനും ദുഃഖമില്ലാതാക്കാനും പല രീതികളിലും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹപൂർണങ്ങളാകിയാൽ അവ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകളാകുന്നില്ല, ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവ വലിയ അസന്തുഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നു. 61-62 ശ്ലോകങ്ങൾ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിപര്യാം ഭൂത്വാ നൃണാം വിഘ്നാഭിമാനിനാം ആത്മനശ്ച ഗതിം സൂക്ഷ്മാം സ്ഥാനത്രയാ വിലക്ഷണാം. ദൃഷ്ടശ്രുതാഭിർമാത്രാഭിർനിർമുക്താ സ്വേന തേജസാ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന സംതൃപ്തോ മദ്ഭക്താ പുരുഷോ ഭവേത്. ഏവം വിപര്യം ഭൂത്വാ നൃണാം വിഘ്നാഭിമാനിനാം ആത്മനശ്ച ഗതിം സൂക്ഷ്മാം സ്ഥാനത്രയാ വിലക്ഷണാം. ദൃഷ്ടശ്രുതാഭിർമാത്രാഭിർനിർമുക്താ സ്വേന തേജസാ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന സംതൃപ്തോ മദ്ഭക്താ പുരുഷോ ഭവേത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് 2 പേജുകളിലായിട്ടാണുള്ളത്. 2 ശ്ലോകം. നിർത്തനം. സ്വന്തം ഭൗതിക അനുഭവങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന വ്യക്തികളുടെ കർമ്മങ്ങൾ അവർ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഗാഠമായി ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിരിക്കുമെന്ന് ഒരുവൻ മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ഈ അവസ്ഥകൾക്കെല്ലാം ഉപരിയിലായിരിക്കും. ഒരുവൻ അവന്റെ വിവേചന ശക്തിയാൽ ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലും കർമ്മഫലത്തിലുള്ള അഭിലാഷം ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്രകാരം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അഭ്യസിച്ച ഒരുവൻ എന്റെ ഭക്തനായിത്തീരണം. ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവാനേവ മനുജർ യോഗനൈപുണ്യബുദ്ധിഭിഃ സാർത്ഥഃ സർവാത്മനാ ജ്ഞേയോ യത്പരാത്മൈക ദർശനം. ഏതാവാനേവ മനുജർ യോഗനൈപുണ്യബുദ്ധിഭിഃ സാർത്ഥഃ സർവാത്മനാ ജ്ഞേയോ യത്പരാത്മൈക ദർശനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അല്ല അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ടാക്കണം. പേജിന്റെ അടിഭാഗത്താണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ലാസ്റ്റ് ലൈനിന്റെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലാൻ നമോ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവനേവ മനുജർ ഓഗനൈപുണ്യ ബുദ്ധിഭി സ്വാർത്ഥ സർവാത്മന. ആ ലൈനിൽ കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. അടുത്ത ശ്ലോകം ചെല്ലാം. പേജിന്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടാണ് കേട്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ വിവർത്തനം നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പുൽകാൻ യത്നിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പരമോന്നതനായ ആത്യന്തിക വ്യക്തിയെയും ജീവസത്തെയും അംശവും സമഗ്രവും എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ ഗുണപരമായ ബന്ധത്തെയും നിശ്ചയമായും വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ബോധ്യം ഇതാണ്. ഇതിലും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം, ഇത് 2 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. 64-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമേത ശ്രദ്ധയാ രാജൻ അപ്രമത്തോ വജോ മമ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സമ്പന്നോ ധാരയന്നാശു സിദ്ധ്യസി. ത്വമേതാ ശ്രദ്ധയാ രാജൻ അപ്രമത്തോ വജോ മമ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സമ്പന്നോ ധാരയന്നാശു സിദ്ധ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭവിജയമാവട്ടെ. ശരി ബാബു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമേത ശ്രദ്ധയാ രാജൻ അപ്രമത്തോ വചോ മമ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സമ്പന്നോ ധാരയന്നാശു സിദ്ധ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമേത ശ്രദ്ധയാ രാജൻ അപ്രമത്തോ വചോ മമ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സമ്പന്നോ ധാരയന്നാശു സിദ്ധ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ മനസ്സിലാവാൻ മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമേത ഛത്രയാ രാജൻ അപ്രമത്തോ വചോ മമ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സമ്പന്നോ ധാരയന്നാശു സിദ്ധ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗദ്യാചാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമേത ശ്രദ്ധയാ രാജൻ അപ്രമത്തോ വചോ മമ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സമ്പന്നോ ധാരയന്നാശു സിദ്ധ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതിശാമദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമേത ശ്രദ്ധയാ രാജൻ അപ്രമത്തോ വചോ മമ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സമ്പന്നോ ധാരയന്നാശു സിദ്ധ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസു ത്വമേത ശ്രദ്ധയാ രാജ വചോ മമ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന ധാരയന്നാശു സിദ്ധ്യസി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമേത ശ്രദ്ധയാ രാജൻ അപ്രമത്തോ വചോ മമ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സമ്പന്നോ ധാരയന്നാശു സിദ്ധ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമേത ശ്രദ്ധയാ രാജൻ അപ്രമത്തോ വചോ മമ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സമ്പന്നോ ധാരയന്നാശു സിദ്ധ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അനിതട്ടി മാതാജി കേൾക്കുന്നു. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമേത ശ്രദ്ധയാ രാജൻ അപ്രമത്തോ വജോ മമ. ജ്ഞാന സമ്പന്നോ ധാരയന്നാശു സിദ്ധ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമേത ശ്രദ്ധയാ രാജന്ന പ്രമത്തോ വജോ മമ. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സമ്പന്നോ ധാരയന്നാശു സിദ്ധ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ രാജാവേ, നീ എന്റെ ഈ നിർണയം സ്വീകരിക്കുന്ന വർഷം ഭൗതികാസ്വാദനത്തിൽ വിരക്തനായി ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എന്നെ മുറുകെ പിടിച്ച് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനബോധത്തിലും ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ പ്രായോഗികമായ ഉപയോഗത്തിലും നിപുണനായി എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ അത്യുന്നത പരിധി. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 65-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ആശ്വാസ്യ ഭഗവാനിത്തം ചിത്രകേതും ജഗദ്ഗുരുഃ പശ്യതസ്തസ്യ വിശ്വാത്മാ തതശ്ശാന്തർദദേ ഹരി. ശ്രീശുക ഉവാച. ആശ്വാസ്യ ഭഗവാനിത്തം ചിത്രകേതും ജഗദ്ഗുരുഃ പശ്യതസ്തസ്യ വിശ്വാത്മാ തതശ്ശാന്തർദദേ ഹരി. ശ്രീശുദേവ ഗോസ്വാമിത്തോട് ചിത്രകേതുവിനെ അപ്രകാരം ഉപദേശിച്ച് ആ വിധത്തിൽ പരിപൂർണതയും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പരമദിയോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവാൻ പരമോന്നതനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരു പരമാത്മാവ് സംഘർഷ്ണൻ ചിത്രകേതു നോക്കി നിൽക്കെ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ചിത്രകേതു രാജാവ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സന്ധിക്കുന്നു എന്ന 16-ാം അധ്യായത്തിലെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷയിൽ ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ശാക്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തർ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് സംകർഷ്ണ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് അവസാനത്തെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ 15 ശ്ലോകം. ഇപ്പോ ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അല്ലെ ഓരോ ഭക്തന്മാരെയും ഉപദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപദേശങ്ങൾ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കുറയ്ക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇന്നലെ എടുത്തതിലെ അവസാനത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തിലേക്ക് വരാം.
58 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരു മനുഷ്യ ജീവിക്ക് വൈദിക സാഹിത്യത്തിലൂടെയും അതിന്റെ പ്രായോഗികമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെയും സിദ്ധിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയും. പുണ്യഭൂമിയായ ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യജീവിക്ക് വിശേഷിച്ചും അത്തരത്തിൽ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരവസ്ഥയിൽ ജന്മം നേടിയിട്ടും ഒരുവനെ തന്റെ ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളിൽ ജീവിക്കുവാൻ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവനാണെങ്കിൽ പോലും അവനെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത നേടാൻ ആവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് മുന്നേറാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, അല്ലെ? ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ചരിതാം, അങ്ങനെ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തിക സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനേകം ലീലകൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോഗേദേഹം പറയുന്നു. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ട എന്നിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് നമുക്ക്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വ്യാസദേവൻ, അല്ലെ? കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ. എന്നാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, അല്ലെ, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭക്തൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. നമുക്ക് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങളിലൂടെയും ഓരോ ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓരോരോ നേരത്തെ നമ്മൾ കപിലദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിച്ചു, പിന്നീട് ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശം, അല്ലേ? സംഘർഷണ ഭഗവാൻ തന്നെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ ഉപദേശം. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഭാരതഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുകയും അതുപ്രകാരം ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നേടാൻ പറ്റും, ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത്. പുണ്യഭൂമിയായ ഭാരതത്തിൽ ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യജീവിക്ക് വിശേഷിച്ചും അത്തരത്തിൽ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജന്മം നേടിയിട്ടും ഒരുവന് തന്റെ ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളിൽ ജീവിക്കുവാൻ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവനാണെങ്കിൽ പോലും അവന് അത്യുന്നത പരിപൂർണത നേടാനാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഭാരതത്തിലെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കൂടുതൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും, അല്ലെ, വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ, ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടും സപ്തദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടും, അല്ലെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഭാരതഖണ്ഡം, ഭാരതഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ദേവന്മാർ പോലും ഇവിടെ വന്ന് പിറക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും തീർത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ദേവന്മാരൊക്കെ സ്വർഗലോകത്തിലാണ്, നല്ല സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ഒക്കെയാണ്. എന്നാൽ അവർക്കും മോചനം അപ്രാപ്യമാണ് എന്നാണ്. അത് വളരെ എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യജന്മം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നു. ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവന് വേറെ എവിടെ പോയിട്ടും യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന്. ഒരിക്കലും വേറെ ഏത് ഗ്രഹത്തിൽ പോയിട്ടാമോ, അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളിൽ ജീവിക്കുവാൻ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവനാണെങ്കിൽ പോലും അവനെ
അത്യുന്നത പരിപൂർണത നേടാനാധികാരം. ഇവിടെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് വൃത്രാസുരനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇനി വൃത്രാസുരന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഗോസ്വാമി, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അസുരനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത്? ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനാവാൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു? അതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച്, പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച്, വൃത്രാസുരന്റെ പൂർവ്വജന്മമായിട്ടുള്ള ചിത്രകേതുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്. ചിത്രകേതു ഇത്രയൊക്കെ നല്ല വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ട സംരക്ഷണ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ട് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു, വിദ്യാധര ലോകത്തിന്റെ രാജാവായി. എങ്കിലും അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഇനി ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം വരികയാണ് ചെയ്യും. നമ്മളിനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. മഹാദേവനെ നിന്ദിക്കുന്നു, അത് പ്രകാരം പാർവതി ദേവിയുടെ ശാപം ലഭിക്കുന്നതും വൃത്രാസുരനായിട്ട് മാറും. വിദ്യാധര ലോകത്തിൽ വിദ്യാധരന്മാർ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ആ ലോകത്തില് എത്തിയിട്ട് പോലും ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് ചെറിയ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മഹാദേവൻ എന്താ പറയാ, പൂർണ്ണ വൈരാഗ്യം അല്ലെ. മഹാദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ, മഹാദേവന്റെ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളും മണിമാളികകളും. രാവണനൊക്കെ മഹാദേവന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. രാവണനൊക്കെ ലങ്കയിലെ സ്വർണ്ണ കൊട്ടാരങ്ങളും. എന്നാൽ മഹാദേവൻ എവിടെയാണ്? വൈരാഗ്യായിട്ട് കഴിയുന്നത് അല്ലെ, പൂർണ്ണ വൈരാഗ്യായിട്ട്. അപ്പോ എന്താണ്, ഒരു പുലിത്തോലൊക്കെ കൊടുത്ത് അല്ലെ, ജടയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് ഭസ്മൊക്കെ ശരീരം ഒരു വൈരാഗ്യായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മഹാദേവനെ ഋഷിമാർക്കൊക്കെ ഉപദേശം നൽകുമ്പോൾ മഹാദേവന്റെ വാമഭാഗം അല്ലെ, അർത്ഥഭാഗം തന്നെയാണ് പാർവതി ദേവി എന്നത്. അർദ്ധനാരീശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ആ പാർവതി ദേവി മഹാദേവന്റെ മടിയിലിരുന്നു എന്ന് ഉള്ള ഒരു കാരണം, മഹാദേവനോട് ചേർന്ന് ഒത്തുപിടിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഉള്ള ഒരു കാരണം അത് സാധാരണ ഒരു തരം താണുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും അത് പ്രകാരം പാർവതി ദേവിക്ക് കോപമുണ്ടാവുകയും ചിത്രകേതുവിനെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച് സംഘർഷണ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടു അല്ലെ. എങ്കിലും എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹം അഹങ്കാരമുണ്ടായി. അത് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും പതനം സംഭവിക്കും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന കാര്യം പറയുന്നു. ഭാരതഭൂമിയുടെ ആ മഹാത്മ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭാരതഭൂമി അത്രയും പുണ്യഭൂമിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, ഭാരതഭൂമിയില് മറ്റ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ കാണാം ധാരാളം അല്ലെ. ഇവരൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിനും മായാപ്പൂരിലൊക്കെ വന്നിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കും. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ, റഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള പോലെ തിലകം ധരിച്ചിട്ട് നടക്കാനോ, കന്നിമാല നടക്കാനോ, ജപസഞ്ചി കൊണ്ട് നടക്കാനോ അല്ലെ, അങ്ങനെ അതൊന്നും അവിടെ അലൗഡ് അല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളും, മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും പല രാജ്യങ്ങളിലും പല നിയമങ്ങളാണ്. അപ്പോ അവിടെയൊക്കെ അവര് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെടും. നമുക്കെന്നാൽ ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സങ്കീർത്തനം നടത്താം അല്ലെ. ഭാഗവത കഥകൾ കേൾക്കാം, ഭാഗവത പ്രഭാഷണങ്ങൾ, എല്ലാറ്റിനും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. മറ്റുള്ള കാര്യത്തിൽ നോക്കിയാലും അതുകൊണ്ട്
ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭാരതഭൂമി. നേരത്തെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ഭാരതഭൂമി ദേഹയില മനുഷ്യ ജന്മയാര ജന്മസാർത്ഥകരീകര പരോപകാരം. ഒരു മനുഷ്യജീവി എന്ന നിലയിൽ ഭാരതത്തിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വൈദിക സാഹിത്യത്തിലൂടെയും ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ പ്രായോഗികമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ അത്യുന്നത വിജയം നേടാൻ കഴിയും. ഒരു പരിപൂർണനാകുമ്പോൾ അവന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുവാനും കഴിയും. പരിപൂർണമായ മനുഷ്യോപകാര പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മാർഗം ഇതാണ്. ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എന്താണ് പറയുന്നത്? ജന്മസാർത്ഥക കരീയം. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മീയ വിജയം നേടാൻ, അത്യുന്നത വിജയം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ. പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത്? പരോപകാരാനുണ്ട്. പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പകർന്നു നൽകാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പരോപകാരം അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള പരോപകാരങ്ങളും ഉപകാരങ്ങളും പല എന്താ പറയാ, ആൾക്കാരൊക്കെ സഹായിക്കും പലതരത്തിൽ. വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട്, ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട്, പണം കൊടുത്തിട്ട് ധാരാളം. എന്നാൽ അതൊക്കെ അവർക്കൊരു അല്പം ആശ്വാസമായിരുന്നു. ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും വിശക്കും, വീണ്ടും ഭക്ഷണം. പണം കൊടുത്തിട്ട് ആ പണം തരുമ്പോൾ വീണ്ടും അവന് പണം ആവശ്യം. വസ്ത്രം കൊടുത്താൽ ആ വസ്ത്രം പഴയതാവും, വീണ്ടും വസ്ത്രം വേണം അല്ലെ. അതുപോലെ ഒരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നീട് വീണ്ടും ആ ജോലിക്ക് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വേണം. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ നൽകിയാലും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നൽകിയാലും ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഒരാളെയും സന്തുഷ്ടരാക്കാനോ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനോ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക, അവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചൊല്ലുവാനായിട്ട് പറയുക. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരോപകാരം. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിക്കോട്ടെ, ബന്ധുക്കളായിക്കോട്ടെ, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥ പരോപകാരം. മറ്റുള്ള എന്ത് പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താലും അവര് വീണ്ടും വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇവിടെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. ആര് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെ ഏത് സഹായങ്ങളായാലും എല്ലാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരെയും കൃഷ്ണാബോധരാക്കി മാറ്റുക. അവർക്കും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുവാനായിട്ട് അവരെയും നമ്മൾ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് പരിപൂർണമായ മനുഷ്യോപകാര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മാർഗം ഇതാണ്. കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക. ആദ്യം സ്വയം കൃഷ്ണാബോധാനാകുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരെയും കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവരെയും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെ നമ്മൾ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദുഃഖാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് ഗൗരവമായി കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ അവസാനം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഒരിക്കലും തീരാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുറവ് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ കൂടുതൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും മറ്റുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം.
ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെന്ന നിലയിൽ സന്തോഷം നേടാനും ദുഃഖം ഇല്ലാതാക്കാനും പല രീതികളിലും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹപൂർണങ്ങളാകിയാൽ അവ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകളാകും, ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് അവ വലിയ അസന്തുഷ്ടിക്ക് കാരണമാകും. കാരണം പല കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യും, അല്ലെ? സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം, ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനായിട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് വലിയ വലിയ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ എന്താ പറയാ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. പലതും ചെയ്യും. അല്ല, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സന്തോഷത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദുഃഖം വരാനായിട്ട് നമ്മൾ കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നല്ല നമുക്ക് ദുഃഖം വരുന്നു, അല്ലെ? ദുഃഖം അത് താനേ വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷവും താനേ വന്നു കൂടും. നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരാവുക, കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്താം. നമുക്കൊരിക്കലും അയൽക്കാരനെ പോലെ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയൽക്കാരൻ വലിയ സമ്പന്നനാണ്, അവന് വലിയ കൊട്ടാരമുണ്ട്, അവന് കുറെ കാറുകളുണ്ട്, കുറെ എന്താ പറയാ സമ്പത്തുണ്ട്, കുറെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, കുറെ സൗന്ദര്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം അങ്ങനെ കുറെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മളെക്കാളും എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ആവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് പല ആൾക്കാർ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലോൺ എടുക്കുന്നു, മറ്റു പല രീതിയിൽ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ കഴിയാതെ അവർക്ക് വയ്യ, ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെ? ഇതല്ല, ഇത് നേരത്തെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ ഇത്ര കാലം ജീവിക്കും, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവനുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ലഭിക്കും. എത്രമാത്രം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് ഇവിടെ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ ലഭിക്കും. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ധാരാളം ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെടും. ഇതൊക്കെ എന്താണ് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളാണ് ഇവിടെ ദരിദ്രനാവുന്നതും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് തന്നെ പരിശ്രമിച്ചാലും ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം നേടാനോ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തന്നെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ആഗ്രഹപൂർണങ്ങളാകിയാൽ അവ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകളാകുന്നില്ല, ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല, നേരെ മറിച്ച് അവ വലിയ അസന്തുഷ്ടിക്ക് കാരണമാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാവുക. അപ്പോ ഉള്ളതില് തൃപ്തനാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലരും ഇങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പം വളരെയേറെ വിഷമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും തീരുന്നില്ല, അല്ലെ? ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായാലേ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കാൻ, അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ എളുപ്പ വഴി പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ മന്മനാമവും പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക.
എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ. തന്നെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്? പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യവാനാണ്. നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതൊന്നും ഭഗവാൻ ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പരിപൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. സ്വന്തം ഭൗതികാനുഭവങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന വ്യക്തികളുടെ കർമ്മങ്ങൾ അവർ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഗാഠമായി ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ഈ അവസ്ഥകൾക്കെല്ലാം ഉപരിയിലായിരിക്കും. ഒരുവൻ അവന്റെ വിവേചന ശക്തിയാൽ ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലും കർമ്മഫലത്തിലുള്ള അഭിലാഷം ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്രകാരം അതീന്ദ്രജ്ഞാനം അഭ്യസിച്ചൊരുവൻ എന്റെ ഭക്തനായി തീരണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മഫലത്തിലുള്ള അഭിലാഷം അത് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അകർമ്മം, യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഭക്തി സേവനം. ആ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രജ്ഞാനം, അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന നാരദനെയും മങ്കിരസിനെയും പോലുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ജ്ഞാനം അത് ഗ്രഹിക്കുകയും അത് പ്രകാരം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനും. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അഭ്യസിച്ചൊരുവൻ എന്റെ ഭക്തനായി തീരണം എന്നാണ് സംകൃഷ്ണ ഭഗവാനെങ്കിൽ പറഞ്ഞത്. 63-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പുൽകാൻ യത്നിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പരമോന്നതനായ ആത്യന്തിക വ്യക്തിയെയും ദിവസത്തെയും അംശവും സമഗ്രവും എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ഗുണപരമായ ബന്ധത്തെയും നിശ്ചയമായും വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ബോധ്യം ഇതാണ്. ഇതിനും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ് ശിവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏത് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടിയുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെപ്പോഴും. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അല്ലെ എന്താണ്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുക, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുക, അവിടെയും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക. 64-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, നീ എന്റെ ഈ നിർണയം സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ വിദഗ്ധനായി ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എന്നെ മുറുകെ പിടിച്ച് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനബോധത്തിലും ജീവിതത്തിലും അതിന്റെ പ്രായോഗികമായ ഉപയോഗത്തിലും നിപുണനായി എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ അത്യുന്നത പരിധിക്കും. കൃഷ്ണഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനോട്, നീ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് തിരിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞാണ്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ചിത്രകേതുവിനെ അപ്രകാരം ഉപദേശിച്ച് ആ വിധത്തിൽ പരിപൂർണമായും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പരമദിവ്യ പുരുഷ ഭഗവാൻ പരമോന്നതനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരു പരമാത്മാവ് സംഘർഷണൻ ചിത്രകേതു നോക്കി നിൽക്കെ അവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷ. ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് എന്താണ്? ചിത്രകേതുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായെന്നാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥനകളാക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകി. ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് തിരിച്ച് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ചിത്രകേതു രാജാവ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സന്ധിക്കുന്നത് എന്ന 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷണി പ്രകാരം. വൃത്രാസുരൻ അല്ലെ, ചിത്രകേതു മഹാരാജാണ് വൃത്രാസുരനായിട്ട് വന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാന് നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അത്രയും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ ആത്മാവ്. അതേ ആത്മാവാണ് വൃത്രാസുരനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായത്. ആ വൃത്രാസുരൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കുന്നത്. അടുത്ത അധ്യായം പാർവതി ദേവി ശപിക്കുന്നതൊക്കെയാണ്. 17-ാമത്തെ അധ്യായം പാർവതി മാതാവ് ചിത്രകേതുവിനെ ശപിക്കുന്നതാണ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भगवान की जय, जय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। वंशकल्पतरुश्च कृपासिं विद्यावशापतिदानं भावने वैष्णवेभ्यो वैष्णव जय, श्री प्रभुपाद जय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।